ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਪਤ 2:17 ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਤ 2:17 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ 2:17 ਪੜਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ 17 पर भले बुरे ना दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे तू जरूर मरेगा। हालेलूया। पढ़ना। ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। एक ये सी कि एक इंसान को परमेश्वर की आज्ञा, एक ही सीगी, एक इंसान को परमेश्वर की आज्ञा सीगी कि तू सारे वृक्षां तो की करी खाई, पर जेड़ा आ जेड़ा भले और बुरे दा वृक्ष इस बाग दे विचकार लगा है तो तू ना खाई। यही परमेश्वर की आज्ञा। और जिसनों जदों ने तोड़िया और उस उत्ते की आई? मौत आई। किन्ने नूं पता है कि जदों ने उस आज्ञा नूं तोड़िया और मौत आई है? क्योंकि मैं कोशिश करांगा इस वचन को शॉर्ट दे विच सुनाउण दी। हालेलुया। और जब उस आज्ञा नूं तोड़िया उस उत्ते मौत आ गई। तो मौत उसते एक प्रकार दी कई प्रकार दी आई मौत उत्ते। सब तो पहलों मौत उहदी जुदाई वाली मौत आई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। परमेश्वर तो ਉਹਦੀ जुदाई हो गई। परमेश्वर तो ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? जुदाई हो गई। हालेलुया। सब बोल के दसो मैनू मेरे नाम। मैं जब मैं बोल रहा हां जे तुसी मैनू जवाब दोगे ते मैनू पता होएगा कि तुसी वचन सुन रहे हो। ਜਦੋਂ आज्ञा ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਈ? मौत आई। और मौत ਦਾ कारण की सीगा कि ओदी परमेश्वर की उसने अनाज्ञाकारी की सी। परमेश्वर की की सी? अनाज्ञाकारी की सी कि तू उसते सारे फलों तो खाई, पर जेड़ा इस जगह पे जेड़ा बाग दे विचकार वृक्ष लगा उस तो तू ना खाई। तो जो अज इंसान भी इसी तरह ही अज भी शायद इसी तरह ही हो रहा है कि बथेरे लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारी में चल रहे हैं। बथेरे लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। की चल रहे हैं? कि सहमत हो तुसी कि बथेरे लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं? हालेलुया। हाथ खड़ा करो जिन्हें पता है कि सचमुच लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। सचमुच जैसे परमेश्वर के विरुद्ध चलांगे तो असी मौत को हासिल करांगे। एक तो वो मौत है जिहड़ी दुनिया के उत्ते इंसान उत्ते इस वेले चल रही है, पर एक वो मौत जिहड़ी आदम उत्ते उस वेले आ गई सी। एक तो वो मौत उस वेले आ गई सी कि वो धरती तो जदों धरती को कूच करने का वेला नेड़े आ गया सीगा कि उन्हें मर जाना सीगा।
पर परमेश्वर तो भी उसकी जुदाई होगी। कितना जुदाई होगी कि डेली वो परमेश्वर नाल गल्लां करदा सीगा, ठंडे वेले परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। और परमेश्वर ने उस तो दूर होने के लिए क्या कहना, तू मेरे दूर हो जा, तू मेरे की हो जा, दूर हो जा। अज जब ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ आज्ञाकारी करते हैं, मौत ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। आदम होया कि नहीं होया परमेश्वर ਤੋਂ दूर? किन्ने ਨੂੰ पता है कि आदम परमेश्वर ਤੋਂ दूर होया? किन्ने ਨੂੰ पता है कि आदम परमेश्वर ਤੋਂ दूर हो गया, बाकी अग्नि ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? किन्ने ਨੂੰ पता है? हथ खड़ा करो। हालेलुया। तुसी सारे सीखे हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बरकत दे। हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखांगे फिलिपिया ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੀਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 21 वचन ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ, और ਸਮਝਣਾ है और देखना है कि परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਅੱਜ, और ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ? ਫਿਲਿਪੀਆ 1:21 ਦਾ 21 ਵਚਨ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਿਪੀਆ 1:21 ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। हालेलुया। कहता क्योंकि, हाँ जी फिर तो पढ़ांगे। क्योंकि जिਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ। क्योंकि जिਉਣਾ मेरे लिए की है? मसीह है, और मर जाना मेरे लिए की है? लाभ है। कहते जे मैं जीवा मसीह दे विच ते तद भी मेरा की है? लाभ है। ते जे मैं मसीह दे विच मर जावां ते तद भी मेरा की है? लाभ है। हुण तुसीं कहोगे किदां लाभ है? मर जाना भी लाभ है, ये कितना लाभ है तुहानू परमेश्वर दा आत्मा इस वचन दे विच दसेगा। हालेलुया। हालेलुया। हां जी, पहला तो सुन के ओदा 4 ਦਾ ओदा 13 और 14 वचन। हालेलुया। क्योंकि रब दे लोगों पहला तो सुन के ओदा 4 ਦਾ ओदा 13 वचन। क्योंकि जब इंसान नूं जीवन दिता गया परमेश्वर के द्वारा, तो जब तक वो परमेश्वर के विच सीगा, जब तक परमेश्वर के विच सीगा उहदे कोल जीवन सीगा। हालेलुया। ते इस करके जिहड़ा परमेश्वर के विच है उहदे कोलों सदा दा जीवन है। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी पढ़ांगे। पहला तो सुन के 4 ਦੇ 13 वचन। 4 अध्याय ਉਹਦਾ 13 वचन। हालेलुया। थुसुल किया तिमोथियस ने थुसुल किया सत्ता थुसुल किया 4 अध्याय ਉਹਦਾ 13 और 14 वचन। जद तक मैं ना आवां तू पढ़ाई करन उपदेश करन ते सिक्ख्या देण विच लगा रही। हालेलुया। पहला थुसुल किया 4 अध्याय का 13 और 14 वचन। इस तरह हालेलुया। हालेलुया। अरे ना हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा
जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए, उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि पढ़ो। हाँ जी, नहीं तुसी 14 में पढ़ो, 14 में पढ़ो। क्योंकि ये सानू यह प्रतीत होई है भाई यसू मोया अगे फिर जी उठिया, तां इसे तरह परमेश्वर उन्हां नूं भी ਜਿਹੜੇ यसू ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ। हालेलुया। कहना कि जे तुहानू विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मोया और फिर जी उठिया, ते इसे रीति दे नाल जो तुहाडे विच बथेरे सो गए हैं उन्हां नूं मेरा परमेश्वर उठावेगा। हालेलुया। वो जो भाई साडे विच नजीर मसीह दी तुहाडी नज़र दे विच मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर दी नज़र दे विच सो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ बढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਗਏ ਹਨ ਕਦੀ ਅਦੇਸ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪ ਦਰਕਾਰੇਗਾ ਨਾਲ ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਗਏ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ 16 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਐਸਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ੀਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਮੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ। 16 ਅਧਿਆਇ। ਕਦੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 16 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬੈਂਗਨੀ ਅਰ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਣੀ ਔਰ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਿਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਉ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੀ ਡਿਰੌਂਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭਿਖਾਰੀ
ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਰੇ ਭੂਰੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਠਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਡਿੱਗ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਫੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਰਕ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਸ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਭੇਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਨੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ, ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਦਮ ਮਰਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਜੀਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜਪ ਸੇ ਦੀ। ਗॉड ब्लेस यू।